ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಏಸಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಕರ್ತನೆ ಪುನರುದ್ಧಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏಸಪ್ಪ, ನಾವು ಕರ್ತನೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು, ಸ್ತುತಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸದಾವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ರಾಜ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ, இன்றைக்கு வேதத்தின் தியானம் ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ஆம் அதிகாரம் 9 ರಿಂದ 12 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. 9ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 9வது வசனத்திலிருந்து 12வது வசனம் வரை நாம் தியானிக்கலாம். ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೈತಾನಿನ ಸಮಾಜದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬೀಳುವಂತೆಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ಸಹನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು. ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗಿರುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು. ನಿನ್ನ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಪಹರಿಸಬಾರದು. ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನು. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 7 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದೇವದೂತನು ಬರೆಯುವಾಗ 7 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ 7 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ತರು எழுதும்போது ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ஒரு ஆலயத்திலும் ஒவ்வொரு குறைகள் ಉಂಟು. ಆದರೆ ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯಾ ಸಭೆಯವರನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ஆனாலும் பிலதெல்பியா சபை அவர்களை பார்க்கும்போது ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯಾ ಸಭೆ ஆலயமானது ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆ, தேவனுக்காக நிக்கிற ஒரு ஆலயமா இருக்கிறது. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯಾ ಸಭೆಗೆ, ஆனாலும் இந்த பிலதெல்பியா ஆலயத்துக்கு ದೇವರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯಾ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. தேவன் சில காரியங்களை அந்த பிலதெல்பியா சபைக்கு எச்சரிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ಏನಂದ್ರೆ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, 11வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது ನಿನಗಿರುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು. ನಿನ್ನ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನ ಯಾರು ಅಪಹರಿಸಬಾರದು. ಯಾವನು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನು. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தூணாக்குவேன் என்றார். ನಿನಗಿರುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯಾ ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு என்று சொல்லி பிலதெல்பியா ஆலயத்துக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ, ஆனாலும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஊழியமாகட்டும், ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ, தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற கடமையானாலும் ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அது நன்றாய் பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எச்சரிக்கிறார். ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ஆனால் வேதாகமத்தில் நாம் பார்க்கும்போது தேவன் கொடுத்த அந்த ஒரு கடமையை ಅನೇಕ ಜನಗಳು எழுந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ, நாம் சரியாக அதை பற்றி கொள்வோமானால் ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಂತಂದ್ರೆ, நமக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால், ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ಆம் அதிகாரம் ಇಲ್ಲಿ 39ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ, இங்கே 39வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ಆம் அதிகாரம் ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39ರಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ இங்கே யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 39வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗೊಳಿಸದೆ ಅವರನ್ನ ಕಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಮಗನನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. அவர் எனக்கு தந்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல் கடைசி நாளில் அவைகளை எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமாய் இருக்கிறது. குமாரனை கண்டு அவரிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் நித்திய ஜீவனை அடைவதும் நான் அவனை கடைசி நாட்களில் எழுப்புவதும் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தமாய் இருக்கிறது என்றார். ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, நம்ம ஆண்டவராக இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிற காரணம் என்னவென்றால், ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವವರನ್ನ ಆತನು ಪುನಃ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಟ್ಟುವುದೇ ಆತನ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದು போனவர்களை மறுபடியும் எழுப்பி அவர்களை கட்டுகிறதே அவருடைய ஒரு வேலையாக இருக்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ இங்கே வேதாகமத்தில் பார்க்கும்போது ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪದವಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ. தேவன் கொடுத்த ஒரு கடமையை எழுந்து போனவர்களும் இருக்கிறார்கள். ಕೆಲವರು ಆ ಪದವಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. சில பேர் நாம் பார்க்கும்போது அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த கடமையை அவர்கள் காப்பாற்றிக் கொள்கிறார்கள். ಕೆಲವರು ಶೋಧನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சிலர் அவங்களுக்கு வருகிற சோதனைகளிலும் கஷ்டத்திலும் அவர்கள் மறுபடியும் தன்னை ஆண்டவருக்குள்ளே எழுப்பி கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, முதல் ஒரு கூட்டத்தை பார்க்கும்போது ಯೂದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದೋದಾದ್ರೆ, யூதா பத்திரிகையில நாம் பார்க்கும்போது 5ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கும்போது, ಈ ಯೂದನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, இந்த யூதா புத்தகத்திலே 5ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது 5ರಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. 5ஆம் வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை வாசிப்போம். ನೀವು ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವು ಯಾವುದಂದರೆ, ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ತರುವಾಯ ಅವರೊಳಗೆ ನಂಬದೆ ಹೋದವರನ್ನ ನಾಶನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, பாருங்க பிரியமானவர்களே, ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕರೆತಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ನಂಬದೆ ಅವರು ನಾಶವಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. தேவன் எகிப்திலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து அந்த பிள்ளைகளை வெளியே கொண்டு வந்த பிறகு அவர்கள் தன்னுடைய அவர்கள் தேவனுடைய பேச்சு நம்பாமலும் சிலர் நாசமடைந்தார்கள். ಆದ್ರೆ ದೇವದೂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ஆனாலும் தேவதூதர்களுடைய விஷயத்தில் நாம் பார்க்கும்போது 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 6ஆம் வசனத்திலே ತಮ್ಮ ದೊರೆತನವನ್ನ ಕಾಪಾಡದೆ ತಮಗೆ ತಕ್ಕ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ನಿತ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಹಾದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ದಂಡನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. தங்களுடைய ஆதி மேன்மையை காத்து கொள்ளாமல் தாங்களுக்குரிய வாசஸ்தலத்தை விட்டுவிட்ட தூதர்களையும் மகா நாளின் நியாய தீர்ப்புக்கென்று நித்திய சங்கலியினாலே கட்டி அந்தகாரத்தில் அடைத்து வைத்திருக்கிறார். ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರವರನ್ನ ಐಗುಪ್ತದ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ದಾಸನಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಂಬದೆ ಅವರು ನಾಶವಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்த பிறகு அவர்கள் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கவில்லை. தேவன் தாசனாகிய மோசேயையும் அவர் நம்பவில்லை. ನಾಶವಾದರು ಪ್ರಿಯರೇ, அவர்கள் அழிந்து போனார்கள். பிரியமானவர்களே, ದೇವದೂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ದೇವದೂತರುடைய விஷயத்தில் நாம் பார்க்கும்போது ದೇವದೂತರು ಸಹ ದೇವದೂತರುಗಳು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. தேவன் தங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற
மேன்மையான ஒரு ஸ்தானத்தை அவர்கள் இழந்து போனார்கள். ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಪ್ರಿಯರೇ. அவருடைய மேன்மையான ஸ்தானத்தை ಅವರು இழந்திருக்கிறவர்கள் ಯಾರಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಪ್ರಿಯರೇ. அவர் யார் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அவர்கள் தேவதூதர்கள் ಅವರು பிரியமானவர்களே. ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇವದೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர்கள் மேன்மைப்படுத்தப்பட்டவர்களாய் இருந்தார்கள். ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು அவர்கள் தன்னுடைய கடமையை அவர்கள் எழுந்து போய் ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಾಗಿ நியாய தீர்ப்புக்காகவும் ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಿದೆ. தேவன் அவர்களை அடைக்க வைத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ಆದಿಕಾಂಡದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ஆதியாகமத்திலே 6ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆದಿಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ இந்த ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும்போது ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲು ದೇವಪುತ್ರರು ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟರಾದವರನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக தேவனை பார்க்கும்போது ದೇವಪುತ್ರರು தேவனுடைய புத்திரர் ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ மனுஷ குமார்த்திகள் அவர்கள் இஷ்டமானவர்களை அவர்கள் திருமணம் செய்தார்கள். ದೇವದೂತರಿಗೆ ಮಾಂಸ ದೇಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. தேவதூதர்களுக்கு மாம்ச சரீரம் இல்லை. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ஆனாலும் தேவன் அவர்களை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பின நேரத்திலே ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ತಿಯರನ್ನ ನೋಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ದೇವದೂತರು அவர்கள் மனிதர்களுடைய குமார்த்திகளை பார்க்கும்போது ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ದೇವದೂತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮಾಂಸ ದೇಹವನ್ನ ಅವರು ತಮಗೆ ಇರುವಂತ ಆ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮಾಂಸ ದೇಹವುಳ್ಳವರಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. அவர்கள் தேவன் கொடுத்திருக்கிற மேன்மையான ஒரு மகிமையை சரீரம் விட்டு அவர்கள் இந்த உலகத்துக்குரிய சரீரத்தை அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள். ಇವತ್ತು ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ இன்றைக்கு இந்த உலகக்குரிய விஷயங்களை பார்க்கும் ಮಾನಸಿಕ ಶರೀರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ சரீரத்தின் ಕಾರ್ಯங்களை பார்க்கும் ಅನೇಕರು ಬಿದ್ದೋಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. அநேகர் விழுந்து போன சந்தர்ப்பங்களை நாம் பார்க்கலாம். ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ஆனாலும் இந்த கடைசி காலத்திலே ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಸಭೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ இந்த பிலதெல்பியா ஆலயம் சபையானது தேவனுக்கு நம்பிக்கை இருந்த சபையா இருந்தாலும் ನಿನಗೆ ಇರುವುದನ್ನ ನೀನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. உனக்குள்ளதை உறுதியாய் பற்றிக்கொள்ளன்னு சொல்லி அந்த வசனத்தை நாம் பார்த்தோம். ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ? இன்றைக்கு நாம் எந்த சபையை சேர்ந்தவர்களா இருக்கிறோம்? ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯ ಸಭೆಯ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ இன்னைக்கு பார்க்கும்போது பிலதெல்பியா சபையில இருந்த அந்த ஒரு பற்றுதல் நம்மளுக்குள்ள இருந்தாலும் ನಾವು ಇನ್ನೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. நாம் இன்னும் தேவனுக்குள்ளே வளர வேண்டும். ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. நாம் தேவனுக்காக சாட்சியாக நிற்க வேண்டும். ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ அதே மாதிரி நாம் நிற்கும் போது ನಮಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. நம்மளுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற ஊழியமாகட்டும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தேவனுடைய காரியங்களாகட்டும் நாம் உறுதியாய் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும். ನೋಡಿ ಯೂದನಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. பாருங்க யூதாவுக்கு தேவன் ஒரு சீஷன் என்று சொல்லி ஒரு பதவி கொடுக்கும்போது ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆ 30 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯರೇ. அவன் 30 வெள்ளி காசுகளுக்காக அவனுக்கு இருந்த தேவன் கொடுத்த ஒரு கடமையை அவர் இழந்து போனான். ನೋಡಿ ಯಾಕೋಬನ ಅಣ್ಣನಾಗಿರುವಂತ பாருங்க யாக்கோபனுடைய அண்ணனாயிருந்த ಏಸಾವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ஏசாவை நாம் பார்க்கும்போது ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಅವನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ஒரு நேரத்தின் சாப்பாட்டுக்காக உணவுக்காக அவனுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற அவர் பிரதானமான ஒரு மேன்மையை அவனை விட்டு விட்டான். ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು இன்றைக்கு நீயும் நானும் ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறதை ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நாம் நன்றாய் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧமாய் நாம் வாழ வேண்டும். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಳ ಕೊಡಬಾರದು. இன்றைக்கு இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்களுக்கு நாம் தலை சாயாதபடிக்கு ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. நாம் இழுந்து போனவர்களை பார்த்தோம். ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನರು ನಾಶವಾದರು. ஒன்று இஸ்ரேல் ಜನர்கள் அழிந்து போனார்கள்.
போனார்கள். ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವದೂತರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இரண்டாவதாக தேவதூதர்கள் தேவன் கொடுத்திருக்கிற நியாய தீர்ப்புக்காக அவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ನಾಶದ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ. அந்த அழிவின் நாட்களுக்காக அவர்களை அந்த இடத்திலே அவர்கள் அடைக்க வைத்திருக்கிறார்கள். ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ இஸ்கரியோத் யூதாவை பார்க்கும்போது ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவனும் தன்னுடைய சீஷத்தை அவன் இழந்து போனான். ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏಷಾವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நான்காவதாக ஏசாவையும் பார்க்கும்போது அவன் ஜேஷ்டத்துவத்தை அவன் எழுந்து போனான். ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ நம்ம கொடுத்திருக்கிற மேன்மையான இந்த ஊழியத்திலே ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற கடமையை நாம் எழுந்து போக கூடாது. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಬೇಕು. நாம் தேவன் கொடுத்திருக்கிற நாட்களிலே நாம் தேவனுக்காக நாம் மனம் திரும்பி அந்த நாட்களை நாம் இருக்க வேண்டும். ಇಲ್ಲಿ ಈ 4 ವಿಧವಾದ ಪಂಗಡದ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த 4 பேரை பார்க்கும்போது எழுந்து போன 4 பேரை நாம் பார்க்கும்போது அவர் மறுபடியும் எழும்பி அவர்கள் கட்டப்படவில்லை. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ஆனாலும் இன்னொரு கூட்டம் இருக்கிறது ಆ பிரியமானவர்களே. ಗುಂಪು ಯಾರಂತಂದ್ರೆ அந்த கூட்டம் யார் என்றால் ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು. அவர்கள் தேவனுக்காக சாட்சியாய் நிற்கிற ஒரு கூட்டம். ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ அவருக்குள்ளே என்ன இருக்குது என்றால் ವಿಧೇಯತೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. அவருக்குள்ளே கீழ்ப்படிதல் இருக்கிறது. ಮುಪ್ಪಿತರರು ಏನು ಬೋಧಿಸಿದ್ರು ಆ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಒದ್ದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗುಂಪು ಪ್ರಿಯರೇ. பிதாக்கள் என்ன கட்டளையிட்டார்களோ அதன்படி அதுக்காகவே தன்னுடைய உயிர்கள் பணிந்து வைக்கிறவர்கள் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறார்கள். ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ அவர் யார் என்றால் ರೇಖಾಬಿಯರು என்று சொல்லி ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ஆம் அதிகாரம் ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ அந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது ಈ 8ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ 8ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ರೇಖಾಬನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಯೋನದಾಬನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. தேவ நாமக்கே ஸ்தோத்ரா. தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். அப்படியே எங்களுடைய எல்லா நாட்களிலும் நாங்களும் எங்கள் ஸ்திரீகளும் எங்கள் குமாரரும் எங்கள் குமார்த்திகளும் திராட்சரசம் குடியாமலும் நாங்கள் குடியிருக்க வீடுகளை கட்டாமலும் ரெகோபின் குமாரனாகிய எங்களுடைய தகப்பன் யோனாதாபின் சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோம். ನೋಡಿ, ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೆರೆಮೀಯನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ இந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது ಯೆರೆಮೀಯவின் நாட்களிலே ದೇವರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ರೇಖಾಬನ ಮನೆತನದವರಿಗೆ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಬನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಕರೆದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯ ಯೆರೆಮೀಯನು ಮಗನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ இந்த 35ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே இந்த திராட்சை ரசத்துக்கு எது அடையாளமா இருக்குது என்றால் ಅದು ಕುಡಿತಕ್ಕೆ, அந்த குடிக்கு அடையாளமா இருக்கிறது. ಅದು ಮದುಪಾನಕ್ಕೆ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕುಡಿಗೆ ಅಡಿಯಾರமா இருக்கிறது. ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಡು, ಆಗ ಆ ಕುಟುಂಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಾಗ அந்த குடும்பத்தாருக்கு மதுபானத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய குடி அவர்கள் எப்படி அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் சொல்லி அவர் தேவன் ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ சொல்லும்போது ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಯೆರೆಮೀಯನು ರೇಖಾಬನ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ இந்த ಯೆರೆಮೀಯ அந்த ರೇಖಾಬಿனுடைய குடும்பத்தாருக்கு கொடுக்கும்போது ಅವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிரியமானவர்களே. ಯಾಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ எதுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ನಮ್ಮ ಪಿತೃರು ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ எங்களுடைய பிதாக்கள் தகப்பன் எப்படி அவர்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்களோ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೇವೆ. அவைகளுக்கு
அதுக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம் என்று. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಇದೆಯಾ? நம்மளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வைராகியம் இருக்கிறதா? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು, நாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய சபையில வளர்ந்திருக்கிறோம். ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು நல்ல ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள். ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்குள்ள வரும்போது, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ சில நேரங்களிலே நம்மளுடைய அதாவது தேவனுக்குள்ள போடப்பட்ட இந்த அஸ்திவாரத்தை பார்க்கும்போது, ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುம்போது, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. சில நேரங்களிலே ಅದು ವಿழுந்து போகிற ஒரு நேரம் வருகிறது. ಆದ್ರೆ ಈ ರೇಖಾಬನ ಮನೆತನದವರಿಗೆ, இந்த ரேகாபினுடைய குடும்பத்தாரை பார்க்கும்போது, ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ, இவர்கள் எப்படி அவர்கள் போதிக்கப்பட்டார்களோ, ಆ ಬೋಧನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಜನರು ಪ್ರಿಯರೇ, அந்த ஒரு போதனைக்கு அவர்கள் சரியாಗಿ ಒಪ್ಪು கொடுத்திருக்கிறார்கள். ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು சொல்லுகிறார்கள், ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೇಖಾಬನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಯೋನಾದಾಬನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅಪ್ಪನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡರಾಗಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. எங்களுடைய தகப்பன் யோனாதாபின் சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோம். எங்களுக்கு திராட்சரச தோட்டமும் வயலும் விதைப்படுமில்லை. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, இங்க பாருங்க பிரியமானவர்களே, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ, எப்படி அவர்கள் போதிக்கப்பட்டார்களோ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ தங்களை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். ಅವರ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவர்கள் கடமையை காத்துக்கொள்கிறார்கள். ನೋಡಿ, உதாரணத்துக்கு பார்க்கும்போது ದಾನಿಯೇಲನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, தானியேலை பார்க்கும்போது ದಾನಿಯೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. தானியேலுக்கு ஒரு கட்டளை விதிக்கப்பட்டது. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒரு மாதம் முழுவதும் எந்த தங்களோட தேவர்களுக்கு அவர்கள் ஜெபிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி. ಆದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ஆனாலும் தானியேல் தினந்தோறும் செய்கிற காரியங்களை ஆண்டவருக்கு ஜெபிக்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்கும்போது ಅವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯರೇ. அவன் நம்பிக்கை உள்ளவனாய் இருந்தார். ಆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, அந்த பாபிலோன் தேசத்திலே ಅವನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, அவர் நம்பிக்கையாய் இருக்கும்போது ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. தன்னுடைய உயிர் பக்கமாக அவன் கவனிக்கவில்லை. ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತವನ್ನ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. தேவனோடு உருவாடுகிற உறவையும் அவன் தினந்தோறும் தேவனிடத்தில் பேசுகிறதையும் அவன் எழுந்து போகவில்லை. அதனாலே ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, பாபிலோன் தேசத்திலே ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹಗಳು ಅವரை எதுவுமே சேதப்படுத்தவில்லை. ಆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗೆ ದೇವರು ಕರ್ತನನ್ನ ಕರೆತಂದರು ಪ್ರಿಯರೇ. ஆன பிறகு அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ இன்னைக்கு நீங்களும் நாங்களும் ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪದವಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬಾರದು. நமக்கு கொடுத்திருக்கிற விசேஷமான கடமை, தேவன் கொடுத்திருக்கிற கடமையை நாம் எழுந்து போக கூடாது. ಆ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು, அந்த ஒரு கடமையை அவர்கள் காப்பாற்றாமல் போனவர்கள் ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು. அந்த வனாந்திரத்திலே அவர் இலைகளை போல நாசமடைந்தார்கள். ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೂತರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இரண்டாவதாக தேவதூதர்கள் நியாய தீர்ப்புக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மூன்றாவது பார்க்கும்போது ಯೂದನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋದ. யூதாஸ் குறித்து பார்க்கும்போது அவன் கடைசிக்கு பார்க்கும்போது அவன் செய்த ஒரு பாவத்துக்கு அவனுக்கு மரணம் வந்தது. நான்காவது பார்க்கும்போது ஏசாவு தன் ஆசீர்வாதவನ್ನ ஜேஷ்டத்துவನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. நான்காவதாக ஏசாவை பார்க்கும்போது தன்னோட ஜேஷ்டத்துவை அவன் இழந்து போனான். ಆದರೆ ಈ ರೇಖಾಬನ ಮನೆತನದವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ஆனாலும் இந்த ரேகாபினுடைய வீட்டாரை பார்க்கும்போது இவர்கள் ತಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಿತ್ರರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ, தன் பிதாக்கள் அவர்களுக்கு எது போதித்தார்களோ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. அந்த காரியங்களே
அவர்கள் நம்பிக்கையுள்ளவர்களா இருந்தார்கள். ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಾನಿಯೇಲು ಕೂಡ ಅವನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ. உதாரணமே பார்க்கும்போது தானியேலும் நம்பிக்கையா இருந்தார். ಯೋಸೇಫನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ யோசேப்பை பார்க்கும்போது ಯೋಸೇಫನು ಕೂಡ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ யோசேப்பினும் நம்பிக்கையா இருக்கும்போது ಯೋಸೇಫನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪದವಿಗೆ ಬಂದ. அவரும் ஒரு உன்னதமான ஸ்தானத்துக்கு வந்தான். ಕರ್ತನು ಶಾದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಆಬೇದ್ನೆಗೋ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ சத்ராக் மேஷக் அபேத்நேகோவை பார்க்கும்போது ಅವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಇದ್ರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. அவர்களும் இந்த உலகத்தில் தேவனுக்கு நம்பிக்கையுள்ளவர்களா இருந்தார்கள். ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಗುಂಡದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ 4ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ. தேவன் அவர்களை அந்த ஒரு அக்கினியிலிருந்து தப்பி வைக்க முடியாத 4ஆம் சாயலாக உள்ளாந்தார் பிரியமானவர்களே. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, இந்த கடைசி நாட்களிலே ಈ பிரியமானவர்களே, ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ இந்த கடைசி நாட்களிலே ಭಯಂಕರವಾದಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ இந்த ಇದ್ದೀವಿ. பயங்கரமான நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ இந்த வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும்போது ನನ್ನ ಸಹನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த வாக்குத்தத்தின் வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களே. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಶೋಧನೆ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. இந்த பூமி மேலே எங்க பார்க்கும்போது சோதனை நாட்கள் வந்திருக்கிறது. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது கொரோனா வைரஸ், ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ ದೇಶಗಳೇ ಈಗ ನಾಶವಾಗುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ இன்னொரு பக்கத்துல பார்க்கும்போது கடலின் மேலே பெரிய ஒரு காற்று புயல் எழுந்திருந்து ஒரு பக்கத்துல ஜனங்களை பயப்படுத்துகிறது. ಈಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. இன்றைக்கு இந்த உலகத்துக்கே சமாதானம் இல்லை. ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವಿದೆ. சமாதானத்தை எழுந்திருக்கிற ஒரு நிலைமையில இந்த உலகம் இருக்கிறது. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ இந்த 10வது வசனத்திலே பார்க்கும் ನನ್ನ ಸಹನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்மை தப்புவித்து காப்பாற்றுகிற ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. இங்க 2 கூட்டாரை பார்த்தோம். ಒಂದು ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗುಂಪು, ஒரு கூட்டம் தன்னுடைய ஒரு கடமையை எழுந்தின ஒரு கூட்டம். ಪದವಿ அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு பதவியிலே அவர்கள் எழுந்து போனார்கள். ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಾದರೂ இன்னொரு கூட்டம் இருக்கிறது. ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ அவர்கள் அதாவது தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கும் போது ಅವರು ಯಾವುದನ್ನ ಅವರ ಮುಪ್ಪಿತರರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೋ அவர்கள் அவங்களுடைய பிதாக்கள்னால எது போதிக்கப்பட்டார்களோ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. அந்த விஷயத்துல அவர்கள் நம்பிக்கையுள்ளவர்களா இருந்தார்கள். ಇವತ್ತು ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೀವಾ? இன்றைக்கு நாம் நம்பிக்கையுள்ளவர்களா இருக்கிறோமா? ಈ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಾ? இந்த க்ளோரியஸ் சபையிலே தேவன் கொடுத்திருக்கிற அந்த உபதேசத்திலே நாம் நம்பிக்கையுள்ளவர்களா இருக்கிறோமா? ಫಿಲದೆಲ್ಫಿಯ சபையை பார்க்கும்போது ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಸ್ತವುಳ್ಳ ಸಭೆಯಾಗಿತ್ತು. அந்த எல்லா காரியங்களிலும் நம்பிக்கையுள்ள ஒரு சபையா இருக்கிறது. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಉಪದೇಶವು ಇದು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಉಪದೇಶ. நாம் பெற்றுக்கொண்ட இந்த உபதேசத்தை பார்க்கும்போது தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். ಆದರೂ ಪ್ರಿಯರೇ, ஆனாலும் பிரியமானவர்களே, ನಿನಗಿರುವುದನ್ನ ನೀನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. உனக்கு உண்டானதை நன்றாய் பற்றிக்கொள்ளன்னு சொல்லி தேவன் வசனம் சொல்லுது. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ நாம் எந்த ஒரு நேரத்திலும் நம்மளுடைய விசுவாசத்தை நாம் எழுந்து போகாதபடிக்கு ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ, நாம் எதுவுமே இந்த உலக கவலைகளுக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடுக்காமலும், ಮಾಂಸದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ, சரீர இச்சைகளுக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடாமலும், ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ, நாம் பண ஆசைக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடாமலும், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ, இந்த உலகத்துக்குரிய ஒரு உணவுக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடாமலும் ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. நாம் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ. அந்த வசனத்துல இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது. ಈ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 11வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது ನಿನಗಿರುವುದನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು,
ನಿನ್ನ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನ ಯಾರು ಅಪಹರಿಸಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನ ಯಾರು ಅಪಹರಿಸಬಾರದು. உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு, ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಯಮಾಲೆಯು ಯಾರು ಅಪಹರಿಸಬಾರದು. நம்மளுடைய கிரீடத்தை யாருமே அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு. ಎರಡನೇದಾಗಿ இரண்டாவது பார்க்கும்போது ಜಯ ಹೊಂದುವವನನ್ನ ಅವನನ್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ஜெயம் கொள்ளுகிறவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தூணாக்குவேன் நான் சொல்லுகிறார். ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿರುತ್ತೀರಾ? இன்றைக்கு ஆனாலும் தேவனுடைய சபையிலே நீங்கள் தூண்களா இருக்க விரும்புகிறீர்களா? ಲೋಕವು ಅದರ ಆಶೆಯು ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. இந்த உலகமும் உலகத்தின் ஆசைகள் எல்லாமே அழிந்து போகும். ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ, உலகத்திலே தேவனுக்காக நாம் வாழும்போது ಅದು ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಆ ನಿತ್ಯತ್ವ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡಬಹುದು. அழியாத ஒரு நித்தியத்துக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕಾகவே நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. அது நன்றாய் பற்றிக்கொள்ளுவோம். ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ. அவர்களுக்காக நாம் சாட்சியாக வாழுவோம். ಅದನ್ನು ಬರವಣ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, அவருடைய வருகை சீக்கிரமா இருக்கிறபடியால் ಈ ಶೋಧನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, இந்த சோதனை நாட்களிலே ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, நம்மளுடைய தைரியத்தை நாம் எழுந்து போகாதபடி ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. நாம் தேவனுக்காக சாட்சியாக நிற்போம். ಅದರ ಬರವಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாவோம். ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. நாம் ஜெபிப்போம் பிரியமானவர்களே. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நம் கண்களை மூடி நம் தலையை சாய்த்து ஜெபிப்போம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, ஏசப்பா, இதோ கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலே தகப்பனே, நாங்கள் சபையாய் கூடி ஆராதிக்காமல் இருந்தாலும் தகப்பனே, அப்பா, இந்த மீடியம் மூலியமாக ராஜா ஆண்டவரே, இந்த அடிமைகளை கொண்டு தகப்பனே உம்முடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்தி வருகிற கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, இதோ கர்த்தாவே, உனக்குள்ளதை நீ பற்றி கொண்டிரு. அப்ப தேவனுடைய ஆலயத்தில் உன்னை ஒரு தூணாக்குவேன்னு சொல்லி கர்த்தாவே பிள்ளையா சபை சொல்லிருக்கிறீர்களா ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைக்கு ராஜா நீங்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்ததே ராஜா ஏசப்பா, இதோ கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நாம பற்றி கொள்ளுக தகப்பனே, உறுதியா உங்களுக்குள்ள நிற்க தகப்பனே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அப்பா, இதோ கர்த்தா உங்களுடைய வருகைக்காக காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இந்த வசனம் கேட்கிற ராஜா அப்பா, ஒவ்வொரு கர்த்தாவே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ஐயா. உம்முடைய பிள்ளைகளும் கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்முடைய பிள்ளைகள் தகப்பன் இன்றைக்கு ராஜா ஏதாவது ராஜா ஸ்தோத்திரம் ராஜா அப்பா ஸ்தோத்திரம் சோதனைக்குள்ளே போயிட்டு இருந்தால் தகப்பனே, அப்பா நீர் அவர்களை கண்ணோக்கி பாருங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அப்பா, நீர் சொன்னீரப்பா, சத்தியாவியான உங்களுக்குள்ள ராஜா வரும்போது ராஜா சகல சத்தியத்திலே தேற்றுவாரன்னு சொன்னீர் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஆண்டவரே, சகல சத்தியத்திலே நடத்துகிற சத்தியாவியானவர் தகப்பனே, ஒவ்வொரு வீடுகளை ஆளுகை செய்யுங்க, ஒவ்வொரு உள்ளங்களை ஆளுகை செய்யுங்க, ஒவ்வொரு குடும்பங்களை கத்தாங்க ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஆண்டவரே, அவங்களை கத்தா பற்றிக்கொண்ட விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. சின்ன சின்ன கர்த்தாவை சோதனைகளுக்கு தகப்பனே, அப்பா உடைய பிள்ளைகள் தகப்பனே சோதித்துப்பட்டு இருந்தாலும் தகப்பனே ஜெயம் கொள்ளுகிற கர்த்தாவே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு ராஜா அப்பா ஜீவம் என்ற கிரீடத்தை தருவேன் சொன்னீர் அப்பா. உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அந்த வசனங்களும் உடைய பிள்ளைகள் கேட்டு அதன்படி கர்த்தாவை நடக்க ராஜா. ஆவியானவர் தாமே அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாம ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அப்பா, அவர்களை ஆசீர்வதிங்க ராஜா. ஒரு குடும்பங்களை சமாதானம் உண்டாகட்டும் ஐயா. ஒரு குடும்பங்களை தகப்பனே ஒரு மனம் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. குடும்ப ஜபங்களை எடுக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, ஒருவருக்கு ஒருவர் தகப்பனே பக்தியில விருத்தியடைய உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. அப்பா, நீர் தாம் அவங்களோட உள்ளங்களை தேற்றுங்க ராஜா. அவங்களோட உள்ளங்களை தேற்றி பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. நீர் தாம் ஆசீர்வதிங்க வழி நடத்துங்க ராஜா. எல்லாவற்றும் கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. எல்லா துதி கன மகிமை சப்ப குருவே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட்.